اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام یا مہیمن سے۔ المہیمن کے معنی ہے نگہبانی کرنے والا۔ اللہ پاک کا یہ نام بے پناہ اسرار اور رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک کے اس نام کے اندر ایک الگ اور عجیب طاقت ہے۔ انشاءاللہ جب بھی آپ اس نام کا وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے کریں گے تو آپ کو ایک الگ ہی روحانیت اور ایک الگ ہی غیبی طاقت محسوس ہوگی۔ اس وظیفہ سے آپ کے اندر نور پیدا ہو جائے گا اور آپ کے دل کی ہر مراد اللہ کی مدد سے پوری ہوگی۔ اور اس اسم مبارک کا وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے اندر ایک نئی قوت اور ہمت پیدا ہوگی۔ آپ کبھی بھی کسی سے حق بات کہنے سے نہیں گھبرائیں گے اور نہ ہی ڈریں گے۔ اگر آپ اس اسم مبارک یا مہیمن کا وظیفہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زمین و آسمان کی تمام بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ اس اسم اعظم یا مہیمن کے وظائف سے آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے فائدے ملیں گے۔ مختصر طور پر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کا کوئی بھی نام اپنے اندر علم و شعور اور حقیقت کے بے پناہ خزانے رکھتا ہے، جس پر ایک انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کی حقیقت کو پہنچ سکے، کیونکہ روحانی دنیا انسان کی سوچ سے بھی کئی گنا آگے کی بات ہے۔ میں آپ کو اس اسم مبارک یا مہیمن کے چند مختصر سے وظائف بتانے لگا ہوں، تو مزید انتظار کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر 1 سے۔ وظیفہ نمبر 1، اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے اسلامی وظیفہ کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کی برکت سے آپ 3 دن میں اپنے محبوب کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ یہ اسلامی وظیفہ محبت سے محروم لڑکوں اور لڑکیوں میں سکون اور خوشی لے کر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام کبھی بھی غیر اسلامی محبت کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اگر آپ شادی کی نیت سے کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ قدیم زمانے سے اس وظیفہ کو محبت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور آج بھی اسے محبت میں ناکام لوگوں کی آخری امید سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بعض لڑکے غیر اسلامی شادی کے تعلقات بنا کر پھر معصوم لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے، اور اس سے لڑکیوں کی زندگی میں مسائل کے طوفان آتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں ہر قیمت پر اپنے محبوب کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ خاندان اور معاشرے میں بدنام نہ ہو، اور ایسی صورتحال میں اکثر لڑکے لڑکیوں سے دوبارہ بات نہیں کرتے، جس سے لڑکیوں کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کی طرف مائل ہو، آپ سے محبت کرے، تو یہ سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کے وظیفہ سے ہی ممکن ہے۔ سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کے وظیفہ کے فوائد۔ سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کا وظیفہ قرآن پاک کا ایک زندہ اور جیتا جاگتا معجزہ یا کرشمہ کہلاتا ہے، اور سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ کو محبت کے حوالے سے 10 فوائد دے سکتا ہے۔ محبوب سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کے وظیفہ کی طاقت سے آپ کی طرف مائل ہوگا۔ آپ کا محبوب آپ کا وفادار بن جائے گا۔ آپ کا محبوب کسی اور لڑکی سے محبت نہیں کرے گا۔ آپ کا محبوب ہمیشہ آپ کی ہر بات پر یقین کرے گا۔ آپ کا محبوب جلد سے جلد آپ سے منگنی اور شادی کرنا چاہے گا۔ آپ کا محبوب آپ کو آپ کے تمام دوستوں سے زیادہ اہمیت دے گا۔ آپ کا محبوب آپ کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھے گا۔ آپ کا محبوب کبھی
آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا محبوب ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے گا۔ سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کا وظیفہ محبت کی ناکامی کو کامیابی میں بدل کر سب کو حیران کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کی طرف مائل ہو اور ہمیشہ آپ سے محبت کرے تو یہ صرف سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کے وظیفہ سے ہی ممکن ہے۔ وظیفہ کا طریقہ: اگر کوئی بھائی یا بہن اپنے محبوب کی محبت کو جلد اور ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ کسی بھی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کو ہدیہ دینے کی نیت سے 2 نفل اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نفلوں میں آپ الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ سورہ اخلاص اس طرح تلاوت کریں کہ جب آپ اللہ الصمد پر پہنچے تو آپ 1100 مرتبہ اللہ الصمد اور 41 مرتبہ یا مہیمن کو محبت سے پڑھیں اور پھر باقی کی سورہ اخلاص کی آیات مکمل کر لیں اور اسی طرح 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے آپ کل 3300 مرتبہ اللہ الصمد اور 123 مرتبہ یا مہیمن پڑھیں گے اور اس عمل کو آپ نے 11 دن تک لگاتار جاری رکھنا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ سورہ اخلاص اور یا مہیمن کے نقش کو ہم سے بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گلے میں بھی ضرور پہنیں۔ انشاءاللہ 11 دنوں سے پہلے آپ کو اپنے شوہر یا محبوب کی محبت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 111 مرتبہ اللہ الصمد ورد کرنے کی پکی عادت ڈال لینی ہے اور اس میں آپ نے بغیر مجبوری کے ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے بعد آپ کا محبوب آپ کی طرف مائل ہو جائے گا اور آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر آپ کا وفادار بن جائے گا۔ اگر آپ 3 سے 7 دن میں محبت اور زندگی کی ہر خوشی دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اوپر بتایا گیا یہ وظیفہ آپ کا خواب پورا کر سکتا ہے۔ وظیفہ نمبر 2: شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی بہت سی بہنیں بیویاں گھریلو پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اچھا خاصا چلتا ہوا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیوی کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ ساس یا نند کا سخت رویہ بھی اس کی وجہ بنتا ہے۔ بیوی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ حالات مزید خراب ہونے کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے تعلق میں بھی غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں جس کی وجہ سے شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ کھینچا سا رہنے لگتا ہے۔ شوہر بیوی پر توجہ نہیں دیتا۔ یہ سب کچھ ہونا عام بات نہیں ہے۔ ان تمام حالات کے پس پشت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بہت سی بہنیں اور بیویاں نظر انداز کر دیتی ہیں۔ گھریلو پریشانیوں اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی کے پیچھے شیطانی طاقت بھی کار فرما ہوتی ہے۔ بعض عورتیں جب کسی کو خوش دیکھتی ہیں تو حسد کا شکار ہو کر جادو کروا دیتی ہیں جس کے سبب گھریلو مسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور مسئلے اور حالات صحیح ہونے کا نام نہیں لیتے۔ کچھ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن تک بن جاتے ہیں۔ یہ بات خطرے سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بہن گھریلو پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے اور اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں تو وہ یہ وظیفہ 7 دن تک کر لے۔ اس وظیفہ کو کوئی بھی بھائی یا بہن اپنی گھریلو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کر سکتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 بار درود
درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ یا محیمن یا جبار یا ودود کو 786 مرتبہ محبت سے ورد کریں، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ ہم سے یا محیمن یا جبار یا ودود کا نقش مبارک منگوا کر پانی کی بوتل میں ڈال لیں، اور وظیفہ کے دوران پانی کی بوتل پاس رکھیں، اور روز پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پانی پر دم کریں، اور پانی کا گھر میں بھی چھڑکاؤ کریں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی استعمال کرتے رہیں۔ اس وظیفہ کو آپ نے 7 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر بہت کرم فرمائیں گے، اور آپ کو تمام پریشانیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ جب بھی کسی وظیفہ کو شروع کیا جاتا ہے تو اس وقت وظیفہ میں پڑھے جانے والی کلام کا تعویذ اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض بھائی یا بہنیں ایسا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وظیفہ اور نقش کی برکت سے آپ کو گھریلو، معاشی اور ہر قسم کی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ گھریلو پریشانی کی اصل وجہ خیر و برکت کی محرومی ہوتی ہے، لہٰذا اس نقش کی برکت سے آپ کے لیے خیر و برکت جاری ہو جائے گی، اور آپ کو آپ کی سوچ سے بھی پہلے ہر قسم کی گھریلو پریشانی سے نجات مل جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو وافر رزق، پیسہ، صحت اور کامیابی بھی ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ وظیفہ نمبر 3، اللہ پاک کے صفاتی نام یا محیمن اور یا مفتح الابواب، جس میں یا محیمن کے معنی ہے نگہبانی کرنے والا۔ یہ دونوں صفاتی نام اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ یا مفتح الابواب کا اسم اعظم ایک دعا بھی ہے۔ دنیا میں موجود تمام انسان کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے انسان ہیں جو محنت تو کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرد کے لیے کامیابی کے دروازے بند ہیں۔ اب کامیابی کے دروازے بند ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں انسان کے اپنے اعمال، نظر بد اور کالا جادو ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی فرد اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے بہت سے ایسے وظائف بھی بتائے ہیں جس کی برکت سے انسان اللہ کی غیبی مدد حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایسے وظائف میں کامیابی کے لیے بھی اعمال کا درست ہونا ضروری ہے۔ جو بھائی یا بہنیں اللہ کے صفاتی نام یا مفتح الابواب اور اسم اعظم یا محیمن کا وظیفہ کر لیتے ہیں، ان کو دنیا میں ان کی سوچ سے بھی زیادہ برکات حاصل ہونے لگتی ہیں۔ یعنی یا مفتح الابواب اور یا محیمن کی برکت سے آپ کو بے حساب رزق اور دولت حاصل ہونے لگے گی۔ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کہاں کہاں سے رزق حاصل ہو رہا ہے۔ قرض، تنگ دستی، غربت اور گھریلو پریشانی سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ آپ جہاں بھی قدم رکھیں گے وہاں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کا کاروبار آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ دینے لگے گا۔ آپ کی قسمت اچھی ہو جائے گی اور آپ کو بری تقدیر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ہر خاص و عام آپ کو عزت اور محبت سے مخاطب کرنے لگے گا۔ آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست ہونے لگیں گے۔ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو فرد یا مفتح الابواب اور اسم اعظم یا محیمن کا وظیفہ کر لیتا ہے اور یا مفتح الابواب اور یا محیمن کا نقش اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والے افراد کو بھی اس نقش اور اسم اعظم کی برکات ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ سے ملنے جلنے والے افراد کی زندگی کی پریشانیاں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
یا مفتح الابواب اور یا مہیمن کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو روحانی حفاظت حاصل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ نظر بد، کالا جادو، جنات اور دشمن سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ آپ کو ہر آنے والی اور موجودہ پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ہمیشہ غیب سے پوری ہوتی رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسم اعظم یا مہیمن اور یا مفتح الابواب کا ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی قسمت کو اچھا فرما دیں گے، اور اسی وجہ سے آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام یا مفتح الابواب اور یا مہیمن کا ہے۔ یا مفتح الابواب اور یا مہیمن کا یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 دن تک کرنا ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اس وظیفہ کو زندگی میں صرف ایک بار کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، لیکن یاد رہے کہ کوئی بھی وظیفہ اعمال کی درستگی کے ساتھ کیا جائے تو اس میں کامیابی ملے گی۔ لہٰذا یا مفتح الابواب کا وظیفہ کرنے کے لیے کسی بھی جمعرات کو اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں، اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد و آل محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 بار سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ مزمل اور 1100 مرتبہ یا مفتح الابواب اور 786 مرتبہ یا مہیمن محبت سے ورد کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 11 دن پڑھائی کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ لہٰذا وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ یا مفتح الابواب اور 101 مرتبہ اسم اعظم یا مہیمن ورد کرنے کی عادت ڈال لینی ہے، اور اس میں آپ نے بلا مجبوری ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ یا مفتح الابواب اور یا مہیمن کا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ ہم سے یا مفتح الابواب اور یا مہیمن کا نقش منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی رکھیں۔ باطنی نگاہ کھولنے کا مجرب ترین وظیفہ، جو حضرات باطنی نگاہ کھولنے کا شوق رکھتے ہیں اور بے پناہ عملیات کرنے کے بعد بھی ان کو کامیابی نہیں ملی، سوائے مایوسی کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، ان کے لیے آج ایک انتہائی مجرب عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل ایک دفعہ آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی۔ وظیفہ میں پڑھی جانے والی کلام یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو 40 دن تک پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اس درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ 5000 دفعہ بعد از نماز عشاء خوشبو لگا کے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے سامنے 1 گلاس پانی رکھ کے پڑھنا ہے، اور جب 5000 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے تو پانی کے گلاس کے اوپر دم کر دیں۔ اب کچھ پانی پی لیں اور کچھ پانی اپنی دونوں آنکھوں میں لگا لیں، اور پھر کسی سے بات چیت کیے بغیر سو جائیں۔ انشاءاللہ 7 دنوں میں زیارت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، اور اس کے بعد روحانیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو کہ 40 دن تک لگاتار جاری رہے گا۔ عمل کی احتیاط یہ ہے کہ رات کو ہمیشہ وضو میں سونا ہے اور خوشبو لگا کر سونا ہے۔ سونے کی جگہ بالکل پاک صاف ہو۔ عمل کے دوران جو کچھ بھی آپ دیکھیں یا محسوس کریں اس کا آپ کو کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس کے علاوہ باطنی آنکھ کھولنے کا ایک
اور مجرب عمل بتا دوں کہ اگر کوئی شخص روزانہ سونے سے پہلے یا محیمن بحقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 1100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور پھر بغیر کسی سے بات چیت کیے سو جاتا ہے اور اس وظیفہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، انشاءاللہ جلد ہی اس شخص کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے تمام غیب کے رازوں کی خبر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وظیفہ کرنے والے شخص کے سامنے کوئی بھی شخص آئے گا تو اس کے زندگی کے تمام رازوں کی خبر اسے ہو جائے گی اور سننے والا حیرت میں ڈوب جائے گا۔ یا محیمینوں کا یہ وظیفہ کرنے والا شخص ہمیشہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ وظیفہ نمبر 5، ناد علی اور یا محیمینوں کا یہ وظیفہ شادی شدہ بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو دعائے ناد علی اور یا محیمینوں کا ایک ایسا وظیفہ حاصل ہوگا جس کی برکت سے آپ اپنے شوہر کی محبت کو 7 دن میں حاصل کر سکتی ہیں۔ جائز رشتوں کی محبت حاصل کرنے کے حوالے سے ناد علی اور یا محیمینوں کا ورد بے حد قدیم اور پراسرار اور کراماتی اثرات کا حامل ہے، اور شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے ناد علی اور یا محیمن کا وظیفہ بے حد قدیم زمانے سے کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی بہت سی فیملیز میں گھریلو پریشانیوں کا حل کرنے کے لیے ناد علی اور یا محیمن کا وظیفہ کو بے حد اہمیت دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ شادی شدہ خواتین کو شوہر کی محبت حاصل کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان شک اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، لہذا ناد علی اور یا محیمن کا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو ایسی تمام وجوہات کو جان لینا چاہیے جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان شک اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے شوہر کی محبت میں کمی کے اسباب حاصل ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے ناد علی اور یا محیمن کا طاقتور وظیفہ حاصل ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں محبت اور خوشی کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سمجھ کر توجہ سے دیکھیں۔ ممکن ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کی زندگی اور قسمت بدل جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ شوہر کا بیوی کو عزت اور محبت دینا باعث برکت ہے، جبکہ بیوی جب شوہر کی وفاداری میں زندگی گزارتی ہے تو یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ شیطان کو یہ دونوں باتیں پسند نہیں۔ لہٰذا شیطان میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے انہیں مسلسل وسوسے دیتا ہے، اور جب میاں بیوی شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے تو شیطان شوہر کے قریبی رشتہ داروں کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ حدیث کے مطابق طلاق شیطان کے لیے سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں لامحدود شیطان ہیں، اور ان میں سے بہت سے شیاطین ہمارے گھروں میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور دنیا میں موجود ہر شیطان ابلیس کو عصر کے وقت اپنے کام کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، جبکہ ابلیس کا تخت سمندر کے اوپر ہوتا ہے۔ ابلیس ہر شیطان سے رپورٹ لیتا ہے، لیکن یہ اس شیطان سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان طلاق کی وجہ بنتا ہے، اور یہ بات حدیث میں واضح الفاظ میں موجود ہے۔ لہٰذا شادی کے بعد جب میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا آغاز ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کرنے کی بجائے
एक दूसरे की तल्ख बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए ताकि शैतान अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। लिहाजा अगर शैतान अपने इरादों में कामयाब हो जाता है तो ऐसी सूरत में बातचीत से नहीं बल्कि दुआ के जरिए मियाँ बीवी के मसाइल का हल मुमकिन होता है। और ऐसी दुआओं में एक दुआ नादे अली और इसमें आजम या मुहैमिनु भी है। लिहाजा याद रहे कि अगर शोहर के दिल में बीवी के लिए नफरत पैदा हो रही है तो इसकी दूसरी अहम वजह नजरेबद और काला जादू भी हो सकते हैं। नजरेबद मोहब्बत को नफरत में बदलने के लिए बेहद तासीर की हामिल है और नजरेबद की वजह से मियाँ बीवी की जिंदगी में हर किस्म की रुकावट और परेशानी आती है। नजरेबद मियाँ बीवी की जिंदगी में हर ऐसी रुकावट पैदा करती है जिसकी वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता कमजोर होता है। लिहाजा अगर बीवी को देखकर शोहर को बेचैनी, कोफत और गुस्सा महसूस हो तो ये नजरेबद की निशानी हो सकती है और नजरेबद की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान मौजूद मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। नजरेबद मियाँ बीवी में बीमारी और मौत का सबब बन सकती है और ये बात हदीस में मौजूद है। लिहाजा सख्त तरीन नजरेबद का इलाज नादे अली और या मुहैमिनु के वजीफा में है। काला जादू मियाँ बीवी के दरमियान नफरत, शक और गलत फहमी पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। काला जादू के असरात आसानी से खत्म नहीं होते और इसकी वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता बेहद आसानी से खत्म हो सकता है। आमतौर पर काला जादू एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई दुश्मन किसी को टारगेट बनाकर भी उस पर काला जादू कर सकता है। शोहर का किसी गैर औरत की मोहब्बत में मुब्तला होना काला जादू की वजह से हो सकता है। इसके अलावा दुनिया में काला जादू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करने के लिए किया जाता है और इस बात का वाज़िया सबूत आपको किसी भी कब्रिस्तान से मिल सकता है। यानी अगर किसी कब्रिस्तान की सफाई की जाए तो आपको उस कब्रिस्तान से बेशुमार कीलें, कांटे, कंघियां, बाल, कच्ची हांडियां, ब्लेड और खून से लिखे गए तावीज हासिल होंगे। ऐसे तावीज़ों पर आप मियाँ बीवी के नाम लिखे देख सकती हैं। कुछ लोग मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस काला जादू का असर नहीं हुआ, लिहाजा वो अपनी दुश्मनी को नजरअंदाज करके किए गए काला जादू को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा काला जादू कभी न कभी अपना असर जरूर जाहिर करता है और जब ऐसे काले जादू का असर जाहिर होता है तो उसकी वजह से मियाँ बीवी की जिंदगी चंद दिनों में तबाह हो जाती है, जबकि जिस शख्स की वजह से दोनों की जिंदगियां तबाह हो रही होती हैं उसे मालूम भी नहीं होता कि उनकी तबाही का जिम्मेदार वो खुद है। मतलब ये है कि काला जादू मियाँ बीवी की अज़दवाजी जिंदगी की तबाही और मोहब्बत का इख्तिताम है। लिहाजा नादे अली और या मुहैमिन के रूहानी बरक़ात के जरिए मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा की जा सकती है और नादे अली और इसमें आजम या मुहैमिनू की बरकत से मियाँ बीवी की मोहब्बत का रिश्ता दुश्मन, शैतान, नजरेबद, गलत फहमी, शक और काला जादू से हमेशा महफूज रहता है। हमने आपको वो मुमकिन वजूहात बता दी हैं जिनकी बिना पर शोहर के दिल में बीवी के लिए नफरत पैदा होती है। लिहाजा शोहर के दिल में नफरत पैदा होने की वजह जो भी हो, उस नफरत को नादे अली और इसमें आजम या मुहैमिनों के वजीफा के जरिए मोहब्बत में बदला जा सकता है। लिहाजा अब हम आपको नादे अली और इसमें आजम या मुहैमिनों का एक ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं जिसकी बरकत से आप अपने शोहर की मोहब्बत को 7 दिन में हासिल कर सकेंगी। अगर कोई बहन या बेटी
अपने शोहर की मोहब्बत हासिल करने की नीयत से नादे अली और या मुहैमिनू का विर्द करती है या वो आगे बयान किया गया वजीफा करती है, तो इस वजीफा की बरकत से उसे शोहर के हवाले से बेशुमार रूहानी बरकत हासिल हो सकती हैं। और ऐसी बरकत में से चंद मुशाहिदा में आने वाली बरकत हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यानी नादे अली का विर्द की बरकत से आपको शोहर की मोहब्बत जल्द हासिल हो जाएगी, शोहर के दिल से शक और गलतफहमी निकल जाएगी, शोहर अपनी बीवी की बात मानना शुरू कर देगा, शोहर अपनी बीवी को खर्चा देना शुरू कर देगा, शोहर हर गैर औरत की मोहब्बत से दूर हो जाएगा, शोहर की हर बुरी आदत खत्म हो जाएगी, शोहर के रिज्क में बरकत होगी, शोहर को कामयाबी और इज्जत हासिल होगी, मियाँ बीवी नजरे बद और काला जादू से हमेशा महफूज रहेंगे, बे औलाद बहनों को अल्लाह की जात औलाद अता फरमाएंगे, खवातीन को ससुराल में इज्जत और मोहब्बत हासिल होगी, मियाँ बीवी हसद और दुश्मन से महफूज रहेंगे, घर में अमन व सुकून और खैर बरकत कायम होगी, घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे। याद रहे कि मियाँ बीवी के दरमियान जब मोहब्बत खत्म हो जाती है तो उसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सी परेशानियां पैदा हो जाती हैं, जबकि नादे अली और या मुहैमिन के वजीफा की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होने वाली हर परेशानी और हर परेशानी की वजह हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए हर शादीशुदा बहन को नादे अली और या मुहैमिनू का विर्द करना चाहिए। अगर आप शोहर की मोहब्बत जल्द हासिल करने के लिए नादे अली और या मुहैमिनू का विर्द करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आप जुमा के दिन इशा की नमाज के बाद सबसे पहले 14 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें। उसके बाद 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि इन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ के बाद 14 मरतबा सूरह इखलास तिलावत करें। नवाफिल अदा करने के बाद आप 1 मरतबा सूरह यासीन तिलावत करें और उसके बाद आप 170 मरतबा दुआ नादे अली और इस्म आज़म या मुहैमिन को 101 मरतबा मोहब्बत से विर्द करें और आखिर में आप दोबारा 14 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस वजीफा को बंद कर दें। बयान किया गया वजीफा आपने 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन के बाद आपके शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी और अगर आपको 7 दिन में फायदा महसूस ना हो तो आप इस वजीफा को 14 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा जरूर हासिल होगा। बयान किया गया वजीफा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज के बाद आप नवाफिल नहीं पढ़ सकते। लिहाजा अगर आप फजर की नमाज के बाद ये वजीफा करना चाहते हैं तो आप नवाफिल को छोड़ सकते हैं और ये नवाफिल आप इशा या तहज्जुद के वक्त अदा कर सकते हैं। वजीफा के दौरान आप अपने पास पानी की बोतल जरूर रख लें और जब भी आप वजीफा मुकम्मल कर लें तो आप पास रखे हुए पानी पर दम कर दें। उसके बाद आप उस पानी को खाने पीने की चीजों में मिलाकर खिलाते पिलाते रहें। अगर आप खिला पिला नहीं सकते तो फिर आप सिर्फ तसव्वुर से ही ये वजीफा करें। याद रहे कि जब आपका वजीफा मुकम्मल हो जाए तो आप रोजाना 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 7 मरतबा दुआ नादे अली और 41 मरतबा इस्म आज़म या मुहैमिन और 1 मरतबा सूरह यासीन विर्द करने की आदत जरूर बनाएं ताकि आपको सूरह यासीन, नादे अली और इस्म आज़म या मुहैमिन की रूहानी बरकत हमेशा हासिल होती रहे। अगर कोई भाई या बहन बयान किया गया वजीफा ना कर सकता हो तो वो हमसे सूरह यासीन, नादे अली और इस्म आज़म या मुहैमिन का नक्श मुबारक मंगवा सकता है। इस नक्श मुबारक की भी आपको वही बरकत हासिल होंगी जो कि आपको नादे अली और या मुहैमिन के वजीफा से हासिल होनी है।
वजीफा नंबर 6, बाज़ औक़ात ससुराल वाले अपनी बहू को अच्छा नहीं समझते, बल्कि उनको ये शक होता है कि उनकी बहू उन पर काला जादू करवा रही है। लिहाजा ये शक घर में बेसुकूनी का माहौल पैदा कर देता है, जिसकी वजह से शोहर और बीवी के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात नौबत तलाक तक आ जाती है। ऐसी सूरत में बीवी अपने शोहर से अलग घर की डिमांड कर देती है, और अगर मियाँ बीवी का घर अलग है तो बीवी ये चाहती है कि उसका शोहर अपने वालिदैन और बहन भाइयों से मेल जोल ना रखे। लिहाजा जल्द ही शक नफरत में बदल जाता है, जिसकी वजह से ससुराल वाले और बहू एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश करने लगते हैं। लिहाजा कभी कभार मियाँ बीवी के दरमियान तलाक भी हो जाती है। लिहाजा जरूरी है कि बहू और ससुराल वालों के दरमियान मोहब्बत कायम हो जाए। अगर कोई बीवी ये चाहती है कि उसके ससुराल वाले और शोहर हमेशा उससे मोहब्बत करें, तो ये कद शगफ़हा हुब्बन या वदूदु या मुहैमिनु के जरिए ही मुमकिन है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको कद शगफ़हा हुब्बन या वदूदु या मुहैमिनु का ऐसा रूहानी अमल बता रहे हैं, जिसकी बरकत से आपको शोहर और ससुराल वालों की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल हो जाएगी। अगर कोई बहन ये चाहती है कि उसके ससुराल वालों और शोहर के दिल में उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए पैदा हो जाए, तो वो इस मकसद के लिए जुमेरात के रोज इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करे और दरमियान में 786 मरतबा कद शगफ़हा हुब्बन या वदूदु या मुहैमिनु विर्द करे, और ये रूहानी अमल 14 दिन तक जारी रखे। इंशाअल्लाह 14 दिन के बाद आपको शोहर और ससुराल वालों की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल हो जाएगी। ये अमल करने के बाद जब भी शोहर और ससुराल वालों में से कोई आप पर गुस्सा हो, तो आप दिल में कद शगफ़हा हुब्बन या वदूदु या मुहैमिनु विर्द कर लिया करें। इंशाअल्लाह चंद मिनट में जो शख्स आप पर गुस्सा होगा, उसका दिल आपके लिए मोम हो जाएगा और वो आपसे माजरत कर लेगा। ये अमल बेहद मुजरब और खास है। लिहाजा हर शादीशुदा खातून को ये अमल जरूर करना चाहिए। अगर कोई भाई या बहन किसी ऑफिसर से परेशान है, या फिर घर का कोई हाकिम फर्द है जिसने उसे तंग किया हुआ है, या फिर किसी बहन का शोहर उसे नाजायज मारपीट करता है, तो ऐसे में उस भाई या बहन को चाहिए कि वो भी कद शगफ़हा हुब्बन या वदूदु या मुहैमिनु का बताया गया वजीफा अदा कर ले। अगर कोई भाई या बहन बयान किया गया वजीफा नहीं कर सकता, तो वो हमसे कद शगफ़हा हुब्बन या वदूदु या मुहैमिनु का नक्श मुबारक बजरिया डाक या TCS मंगवा ले। इंशाअल्लाह इस नक्श मुबारक की भी आपको वही बरकत और फवायद हासिल होंगे जो कि आपको इस वजीफा से हासिल होने हैं। वजीफा नंबर 8, नादे अली और इस्म आज़म या मुहैमिनु की बरकत से आप ना सिर्फ बुरे ख्वाबों से बच सकते हैं, बल्कि नादे अली और इस्म आज़म या मुहैमिनु की बरकत से आप आने वाले हर बुरे वक्त से भी अल्लाह के हुक्म से महफूज रह सकते हैं। ख्वाब दरअसल कोई बुरा नहीं होता, बल्कि ख्वाब इंसान को उसके भले के लिए दिखाए जाते हैं। यानी ख्वाब अल्लाह का वो निज़ाम है जिसके जरिए अल्लाह की ज़ात अपने बंदे को उसके आने वाले अच्छे या बुरे वक्त का इशारा देते हैं। बुरे वक्त का इशारा इसलिए होता है ताकि फर्द उसे पहले से कंट्रोल करने की कोशिश कर ले। ख्वाब हर शख्स को दिखाए जाते हैं। बाज़ अफराद को अपने ख्वाब याद रहते हैं और बाज़ को नहीं, लेकिन जिन अफराद को ख्वाब याद रहते हैं वो खुशकिस्मत माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में बुरे ख्वाब की दुआ पढ़ने का सही तरीका और बुरे ख्वाब की दुआ के फवायद आपसे बयान किए गए हैं। बुरे ख्वाबों से बचने का वजीफा जानने से पहले हम
ख्वाबों की हकीकत के बारे में जान लें। अक्सर अफराद को बुरे ख्वाब दिखाई देने की वजह से ये परेशानी लाहक हो जाती है कि उनके ख्वाब उनके लिए परेशानी की वजह बन गए हैं, जबकि ख्वाब आपको आने वाली परेशानी से आगाह करता है, जो कि अल्लाह ताला की अता है, ताकि फर्द अपने आने वाले बुरे वक्त को अपनी हिकमत अमली से टाल सके। इसलिए ख्वाब बुरे नहीं होते, ये इंसान के बेहतरीन साथी हैं। अलबत्ता ख्वाब में मिलने वाला इशारा अच्छा या बुरा हो सकता है, लिहाजा अगर आपको ख्वाब में किसी आने वाली परेशानी की तरफ इशारा हो तो इसे महज अपना वहम समझकर नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। आज अगर आप किसी दुनियावी परेशानी में मुब्तला हैं तो इस परेशानी का इशारा आपको ख्वाब के जरिए पहले ही मिला होता है। ये बात अलग है कि आपको अपने ख्वाब याद रहते हों या ना हो, लिहाजा अगर आपको ख्वाब में किसी भी हवाले से ऐसा इशारा हो जिसका मतलब आने वाले वक्त की परेशानी है तो इस परेशानी से हिफाजत के लिए अपने घर में हमसे नादे अली और या मुहैमिनू का नक्श बजरिया डाक या TCS मंगवा कर अपने घर में जरूर रख लें। इंशाअल्लाह आप हर परेशानी, मुसीबत, बीमारी और नागहानी आफात बलियात से अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। अब आते हैं बार बार भयानक ख्वाब आने की तरफ। अगर आपको बार बार बुरे ख्वाब आते हों या एक ही ख्वाब आपको बार बार दिखाई दे रहा हो तो ये इशारा नजरे बद, काला जादू, जिन्नात या आसेब की वजह से किसी भी भयानक नुकसान होने की तरफ होता है। जरूरी नहीं कि आपको ये नुकसान अनकरीब हो, लेकिन नुकसान होने का ये सिलसिला जब शुरू हो जाएगा तो उस वक्त इसे रोकना आसान नहीं होता। लेकिन अक्सर अफराद अपने खुशहाली के दिनों में ऐसे ख्वाबों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब उन पर ख्वाबों की ताबीर जाहिर होना शुरू हो जाती है तो उस वक्त उनकी कोशिश, मेहनत और ताल्लुकात उनके किसी काम नहीं आते। लिहाजा अगर आपको बार बार बुरे ख्वाब आ रहे हों तो उनको नजरअंदाज करने की बजाय हमसे नादे अली और या मुहैमिनू का नक्श बजरिया डाक या TCS मंगवा कर अपने घर में जरूर रख लें, ताकि आप काला जादू, नजरे बद और दुश्मन के शर से हमेशा महफूज रहें। अब आते हैं उन ख्वाबों की तरफ जिन ख्वाबों का कोई मतलब नहीं होता। दिल के मरीज, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, हामला बहनें और डिप्रेशन में मुब्तला अफराद के ख्वाब अक्सर बेमतलब और बेमायनी होते हैं। ख्वाबों का बेमायनी या बेमतलब होने से मुराद ये है, ये अफराद ख्वाब में गाय, भैंसें, सांप, बिच्छू, आग, चुड़ैल, मैयत, जनाजा, पानी, बाग या कुछ भी देख लें, उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ एहतियात करने की तरफ ही इशारा होता है। इन अफराद के ख्वाबों की ताबीर आम अफराद के ख्वाबों की ताबीर की तरह अखज़ नहीं की जाती, लिहाजा ऐसे अफराद को अपनी ज़ाहिरी परेशानी और बीमारी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस ज़ाहिरी और बातनी परेशानी का हल जल्द करने के लिए अल्लाह की मदद हासिल करना ही अक्लमंदी की दलील है। लिहाजा अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आप रोजाना 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 70 मरतबा दुआए नादे अली और 101 मरतबा इस्मे आज़म या मुहैमिन मोहब्बत से जरूर पढ़ लिया करें, या हमसे नादे अली और या मुहैमिनू का नक्श बजरिया डाक या TCS मंगवा कर अपने घर में जरूर रख लें। इंशाअल्लाह आपको बुरे ख्वाब आना रुक जाएंगे और आपकी ज़ाहिरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब आते हैं अपने वजीफा की तरफ। ये वजीफा दुआए नादे अली और इस्मे आज़म या मुहैमिनू का है। या मुहैमिनू का मतलब निगहबानी करने वाला है। इस दुआए मुबारका और इस्मे आज़म को
अगर कोई फर्द रात को सोते वक्त 10-10 मरतबा मोहब्बत से पढ़ लेगा तो वो बुरे ख्यालात, बुरे ख्वाब और आने वाले हर नुकसानात और नागहानी आफात बलियात से अल्लाह की मदद से महफूज रहेगा। लिहाजा अगर आप डर, खौफ, वहम और बुरे ख्वाबों की बीमारी का शिकार हैं तो रोजाना 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 10 मरतबा दुआए नादे अली और 10 मरतबा या मुहैमिनु जरूर पढ़कर सोया करें। और अगर आपके बच्चे इस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं तो उन्हें सोने से पहले 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 10 मरतबा दुआए नादे अली और 10 मरतबा या मुहैमिनु पढ़कर जरूर दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह 3 से 7 रोज में आपको या आपके बच्चों को कामिल शिफा हासिल हो जाएगी। और अगर आपके लिए ये छोटा सा अमल करना मुश्किल हो तो आप हमसे दुआए नादे अली और या मुहैमिनु का नक्श बजरिया डाक या TCS मंगवा कर घर में जरूर रख लें। इंशाअल्लाह आपको तमाम जिंदगी बुरे ख्वाब, डर, खौफ, वहम, नजरेबाद, काला जादू और दुश्मन के हवाले से किसी किस्म की परेशानी से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भाई या बहन इसमें मुबारक अल मुहैमिनु का विर्द करने का मामूल बना लेता है तो तमाम दुनिया उससे मरूब हो जाती है। लोगों में और मिलने वालों में उसका एक अलग ही रोबो दबदबा होता है। सख्त से सख्त दिल दुश्मन भी उसके सामने आते ही नरम पड़ जाता है। इसमें आजम अल मुहैमिनु का विर्द करने वाले शख्स की हिबत उसके दुश्मन के दिल में पड़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको रात सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने के रूहानी और ज़ाहिरी फ़ायदे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आयतल कुर्सी से जादू का तोड़ कैसे किया जाता है। आयतल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। आयतल कुर्सी में इसमें आज़म मौजूद हैं और ये कुरान पाक की सबसे बड़ी और अजमत वाली आयत है। ये आयत मुबारका एक दुआ भी है और ये दुनिया में हिफाजत और आखिरत में जन्नत में ले जाने का एक अजीम सबब भी है। आयतल कुर्सी के हवाले से बहुत सी मशहूर हदीसें मौजूद हैं। आयतल कुर्सी रूहानी हिफाजत की एक अजीम दुआ है और ज़माना कदीम से मुसलमान आयतल कुर्सी को हिफाजत की नीयत से पढ़ते रहे हैं। असल में सूरज गरूब होने के बाद शैतान और जिन्नात अपने घरों से बाहर आते हैं और उनकी वजह से इंसान और उनके बच्चों को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा चोर चोरी करने के लिए भी रात में लोगों के घरों में दाखिल होते हैं। मतलब सूरज गरूब होने के बाद इंसान को बहुत से खतरात का सामना हो सकता है। याद रहे कि इंसान को सबसे ज्यादा खतरा शैतान से है। शैतान खुद भी मुसलमान को नुकसान देने की कोशिश करता है और ये इंसान के लिए नुकसानात के सबब भी पैदा करता है। लिहाजा सही बुखारी के मुताबिक शैतान आयतल कुर्सी से डरता है। ये बात शैतान ने सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद बताई और उसके बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक भी फरमाई। इसके अलावा एक और हदीस के मुताबिक जो मुसलमान रात को एक बार आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह की जात एक फरिश्ते को उसका पाबंद फरमा देते हैं कि वो तमाम रात उस फर्द की शैतान और हर किस्म के शर से हिफाजत करता है। लिहाजा जो मुसलमान रात में सोने से पहले एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ता है तो वो तमाम रात शैतान, जिन्नात, चोर, खौफ और हादसात से हमेशा महफूज रहता है। इसलिए रात सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर अपने सीने पर
बार दम करें और अपने बच्चों को भी दम करें। इंशाअल्लाह आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। याद रहे कि आयतुल कुर्सी खुद पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर कोई शख्स दुश्मन, नजरेबाद और काला जादू की वजह से परेशान है तो ऐसी परेशानी का हल करने के लिए बाज़ औक़ात आयतुल कुर्सी का वजीफा करना जरूरी हो जाता है। लिहाजा इलाज रूहानी हो या जिस्मानी शिफा के लिए जरूरी है। अगर आप काला जादू, नजरेबाद, जिन्नात या दुश्मन की वजह से परेशान हैं तो ऐसी सूरत में आप इशा की नमाज के बाद सबसे पहले 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद आप 41 मरतबा इस्मे आज़म या मुहैमिन पढ़ें, जिसके मायने हैं निगहबानी करने वाला, और फिर 11 मरतबा सूरह नास तिलावत करें। सूरह नास तिलावत करने के बाद आप 11 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करें और उसके बाद आप आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दें और लातादाद पढ़ते रहें और विर्द करते करते उसी हालत में आपको नींद आ जाए। आयतुल कुर्सी के विर्द के दौरान जादू, जिन्नात, नजरेबाद और हर किस्म की आफातो बलियात के कामिल खात्मे का मुकम्मल तसव्वुर रखना है। बयान किया गया वजीफा आपने 41 दिन तक जारी रखना है। अगर आप चाहो तो इस वजीफे का मामूल भी बना सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको रूहानी हिफाजत हासिल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको दुश्मन, काला जादू, जिन्नात और नजरेबाद से भी निजात मिल जाएगी और आप हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। अगर कोई भाई या बहन बयान किया गया वजीफा ना कर सके तो वो हमसे आयतुल कुर्सी और या मुहैमिन का नक्श मुबारक मंगवा सकता है। नक्श मुबारक की भी आपको वही बरकत हासिल होगी जो कि आपको आयतुल कुर्सी और इस्मे आज़म या मुहैमिन के वजीफा से हासिल होनी है। अगर कोई भाई या बहन किसी उलझन में पड़ा हुआ है या कुछ भी ऐसा है जिसका वो फैसला नहीं कर पा रहा या कोई भी ऐसा मसला है जो उलझा हुआ है, हल नहीं हो रहा, तो उस भाई या बहन को चाहिए कि वो आयतुल कुर्सी और इस्मे आज़म या मुहैमिन का वजीफा कर ले। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से उस शख्स की तमाम उलझने दूर हो जाएंगी। वजीफा नंबर 10, याद रहे कि दम बेहतरीन रूहानी इलाज है। लिहाजा अगर आप नजरेबाद, काला जादू, जिन्नात, लाइलाज बीमारी या जिंदगी की किसी भी परेशानी का शिकार हैं तो उनके रूहानी इलाज के लिए आप हमसे 3 दिन तक व्हाट्सएप पर राब्ता करके फी सबीलिल्लाह दम करवाएं। इंशाअल्लाह 3 दिन में आपके जिस्म से हर किस्म के बद असरात खत्म हो जाएंगे और आप दोबारा से नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगेंगे। याद रखें कि हम सिर्फ दम का किसी किस्म का हदिया वसूल नहीं करते, ना ही पहले और ना ही बाद में। दम की हकीकत और उसकी सही जरूरत पर हदीस और साइंस की रोशनी में जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखें। याद रहे कि शोहर का बार बार अपनी बीवी से झगड़ा करना, बच्चों का बार बार बीमार हो जाना, बार बार कारोबार का नुकसान होना, रिश्ता और शादी में मसाइल का सामने आना, बेऔलाद रहना, ऐसी सभी परेशानियों की वजह बदअसरात ही हैं और ऐसे बदअसरात कभी भी हमसे दूर नहीं होते। उनसे बचने के लिए हमें इबादत का सहारा लेना ही पड़ता है और इबादत और नेकी की वजह से बदअसरात हमारे जिस्म को छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही हम इबादत और नेकी को छोड़ देते हैं और बुराई की तरफ माइल होते हैं तो ऐसे बदअसरात दोबारा हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। बदअसरात हमारे जिस्म में एक बीज की तरह दाखिल होते हैं और जब ये बीज तनावर दरख्त बन जाता है तो उसे जिस्म से दूर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा सबसे पहले आपको
کو दम के जरिए रूहानी इलाज करना चाहिए। उसके बाद जब भी आपको मामूली सी हरकत महसूस हो तो आप उसी वक्त हमसे दम करवाएं ताकि आप मामूली असरात को अपने जिस्म से दूर कर सकें। याद रहे कि फर्द की परेशानियों की ज्यादातर वजह रूहानी होती है। रूहानी वजूहात में नजर बद, काला जादू और जिन्नात वगैरह शामिल हैं, लेकिन चूंकि रूहानी वजूहात को इंसानी अक्ल तस्लीम नहीं करती, इसलिए आम इंसान नजर बद, काला जादू, जिन्नात वगैरह तस्लीम नहीं करते। लिहाजा जब कोई शख्स किसी बीमारी को तस्लीम नहीं करता तो वो इसके इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देता और इसी वजह से वो बीमारी फर्द के जिस्म में पुख्ता हो जाती है और किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। इसी तरह नजर बद, काला जादू और जिन्नात के असरात को नजरअंदाज करने से वक्ती तौर पर कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ अरसा में जब उनके असरात जाहिर होते हैं तो फर्द के पास बेबसी के अलावा कुछ नहीं बचता। याद रहे कि नजर बद, काला जादू, जिन्नात और उनके नुकसानात कुरान और अहादीस में वाज़िह तौर पर बताए गए हैं और उनके इलाज की दुआएं भी बताई गई हैं। लिहाजा जब हम नजर बद, काला जादू और जिन्नात का इनकार करते हैं तो इसका मतलब हम हदीस का भी इनकार करके गुनाहगार होते हैं। याद रहे कि साइंस के इस दौर में नजर बद, काला जादू और जिन्नात को तस्लीम करना मुश्किल जरूर है, लेकिन आज जदीद साइंस भी इन चीज़ों की हकीकत को मानती है, लेकिन ये तहकीक आम इंसानों की समझ से बाहर है। इसी तरह इबादत की साइंसी हकीकत और उनके असरात भी साबित हैं। अगर गौर किया जाए तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी इबादत को ज़रूरी करार दिया गया है। इसकी वजह यह है कि इबादत की वजह से हम कायनात में फैले हुए शर से महफूज रहते हैं, जबकि नजर बद, काला जादू, जिन्नात और शयातीन शर के ही जुज हैं। इसी तरह हमें कुरान और अहादीस ने हमें बुराई से मना फरमाया है। इसकी वजह यह है कि शर बुराई के जरिए इंसान में दाखिल होता है, उसके बाद वो इंसान की तबाही और बर्बादी की वजह बनता है। अलगर्ज इंसान के इबादत को इख्तियार ना करने और बुराई से हमेशा दूर ना रहने की वजह से उस पर शर किसी न किसी अंदाज से गालिब आ जाता है और ऐसे शर में नजर बद, काला जादू, जिन्नात और शयातीन शामिल हो सकते हैं और उसकी वजह से फर्द की रोजमर्रा की जिंदगी में बेसुकूनी, रुकावट, बंदिशें, बीमारी और नाकामियां हमेशा के लिए बसेरा कर लेती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ फर्द को भयानक नुकसानात का सामना होने लगता है। लिहाजा कदीम दौर में शर का रूहानी इलाज दम से किया जाता था, जबकि दम हदीस से साबित है। सहाबा इकराम ने मरीजों को दम किया और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत हसन हुसैन को नजर बद से हिफाजत का दम किया और इसके अलावा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दम भी हदीस से साबित है। इसके अलावा मौजूदा दौर में दम के साइंसी असरात भी साबित हैं। लिहाजा रूहानी इलाज के लिए दम सबसे ज्यादा बेहतर तरीका इलाज है और दम करने का सहाबा इकराम ने हदिया भी वसूल किया और उस हदिया की न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, बल्कि उस हदिया में अपना हिस्सा भी वसूल फरमाया और ये हदीस बुखारी शरीफ की जिल्दों में मौजूद है। याद रहे कि नजर बद, काला जादू और जिन्नात के असरात एक इंसान से दूसरे इंसान में दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा इसी वजह से हदीस में मसनून दुआओं का तज़किरा भी मौजूद है
हमने जिंदगी भर की मेहनत और रियाजतों से ये सीखा है कि ये नजरेबाद, काला जादू और शैतानी असरात का जो फर्द एक बार शिकार हो जाता है तो इलाज के बावजूद असरात की वजह से फर्द बार बार परेशानी का शिकार होता है। ये असरात शुगर के मर्ज की तरह है, यानी जब तक फर्द शुगर की दवा इस्तेमाल करता है तो वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही शुगर की दवा को फर्द तर्क करता है तो उसकी वजह से फर्द के गुर्दों को शदीद नुकसान हो सकता है। इसी तरह जब तक फर्द इबादत को जारी रखता है और मसनून दुआएं पढ़ता है तो फर्द अल्लाह की हिफाजत में रहता है, लेकिन जैसे ही फर्द कोई बुराई सरंजाम देता है तो उस बुराई के जरिए फर्द बुरे असरात का शिकार हो जाता है, जो कि कभी न कभी भयानक होकर फर्द की जिंदगी को नुकसान देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की सूरत हाल में क्या किया जाए। याद रहे कि दम बेहतरीन रूहानी इलाज है, लिहाजा आप सबसे पहले फर्ज इबादत की पाबंदी इख्तियार करें और मामूली से मामूली बुराई से बचने की कोशिश करें। उसके बाद आप हमसे 3 दिन तक व्हाट्सएप पर राब्ता करके दम करवाएं। 3 दिन के बाद आपको अल्लाह की ज़ात हर परेशानी से निजात अता फरमा देंगे। लिहाजा 3 दिन के बाद आपको जब भी मसला हो आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करके दम करवा लिया करें, ताकि आपके ऊपर जो बदअसरात हैं वो खत्म हो जाए और आपकी जिंदगी नॉर्मल गुजरने लगे। याद रहे कि आप रूहानी इलाज के लिए खुद भी अपने ऊपर दम कर सकते हैं और इसके लिए बेहतरीन दुआएं सूरह फलक, सूरह नास, अलहम्द शरीफ और आयतुल कुर्सी हैं। और इन कुरानी दुआओं के जरिए दम करने के हवाले से हदीस मौजूद है। हमने कुरानी सूरा और इसमें आज़मों की ज़कात अदा की हुई होती है और ज़माना कदीम में दम करने की इजाज़त उस फर्द को हासिल होती थी जिन्होंने मुताल्लिका सूरतों की ज़कात अदा की हुई होती थी, लेकिन सहाबा इकराम को किसी भी सूरह मुबारक की ज़कात अदा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पेश आती थी क्योंकि उनको आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई थी। लेकिन आज जो फर्द दम करता है उसको ज़कात अदा करने और आमाल को दुरुस्त करने की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप खुद को खुद पर दम करते हैं तो उसके लिए किसी भी ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हर परेशानी और बीमारी में रूहानी रहनुमाई और दम के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। वजीफा नंबर 11। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कुरानी दुआ बता रहे हैं जिसकी बरकत से आपको हर काम में कामयाबी हासिल होगी और आपकी हर ख्वाहिश भी गैब से पूरी होने लगेगी। ख्वाहिशात हर इंसान के दिल में पैदा होती हैं और हर शख्स ये भी चाहता है कि उसे उसकी ख्वाहिशात सेकंडों में हासिल हो जाएं। कुछ अफराद की किस्मत अच्छी होने की वजह से उनकी ख्वाहिशात सेकंडों में हासिल हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर शख्स को उसकी ख्वाहिशात हासिल हों। लिहाजा अक्सर अफराद अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को तमाम जिंदगी की कोशिश के बावजूद हासिल नहीं कर पाते। ऐसे अफराद के गिर्द कोई न कोई ऐसी ताकत मंडलाती रहती है जो उन्हें उनकी ख्वाहिशात से दूर कर देती है। इस वजह से दुनिया में बहुत से अफराद अपनी ख्वाहिशात से महरूम रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बता रहे हैं जिसकी बरकत से आपको आपकी ख्वाहिशात अल्लाह की गैबी मदद से चंद सेकंडों में हासिल हो जाएंगे। अगर कोई भाई या बहन अपनी ख्वाहिशात को बहुत जल्द हासिल करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और या मुहैमिन का वजीफा बेहतरीन और मुजर्रब है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और या मुहैमिन की बरकत से फर्द की किस्मत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से फर्द को वो सब कुछ हासिल हो जाता है जो कि उसकी ख्वाहिश होती है। इसके अलावा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और इसमें आज़म या मुहैमिन की बरकत से आपको पैसा, इज्जत, मोहब्बत
اور زندگی کے ہر میدان میں ہمیشہ کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اسم اعظم یا مہیمن غیبی روحانی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور 313 مرتبہ اسم اعظم یا مہیمن ورد کرنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہونے لگے گی اور آپ کی ہر خواہش بھی غیب سے پوری ہو جائے گی، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا مہیمن کی روحانی برکات آپ کو تمام زندگی حاصل ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بلندی اور ترقی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا ایک نام ہو، عزت ہو، ایسے میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا مہیمن کا وظیفہ کر لے۔ انشاءاللہ اس کو دنیا میں جاہ و جلال اور عزت و بلندی اور ترقی حاصل ہوگی۔ وظیفہ نمبر 12، محبت ایک خاص قسم کی روحانیت کا نام ہے، اور جس فرد کے پاس محبت کی روحانیت ہوتی ہے اس کو ہر شخص کی عزت اور محبت ہمیشہ ملتی رہتی ہے، جبکہ جس فرد کے پاس محبت کی روحانیت نہیں ہوتی اسے نفرت، بدنامی اور ناکامی کا سامنا ہمیشہ رہتا ہے۔ محبت کی روحانیت کم یا زیادہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس محبت کی روحانیت نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے افراد کو قربانی کے بدلے نفرت اور بدنامی کا ہمیشہ سامنا رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہن عزت اور محبت کی کمی کا شکار ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی اس پریشانی کا حل موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کو فیملی، معاشرہ اور دفتر میں عزت، محبت اور کامیابی ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ ہر شخص کے دل میں عزت اور محبت پیدا کرنے کے لیے بہترین دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور اسم اعظم یا مہیمن ہے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ فیملی، معاشرہ اور اپنے دفتر کے ہر شخص کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دعا کی برکت سے آپ کی قسمت اچھی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی، رزق اور پیسہ بھی حاصل ہونے لگے گا۔ یاد رہے کہ اگر آپ کے پاس محبت کی روحانیت ہے تو ہی ہر شخص آپ کو عزت اور محبت دے گا، اور محبت کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور اسم اعظم یا مہیمن بے حد مجرب ہیں محبت اور عزت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور اسم اعظم یا مہیمن کا عمل کسی بھی جمعہ کے دن شروع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد آپ 300 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور اسم اعظم یا مہیمن کو 141 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں آپ دوبارہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ روحانی عمل آپ 21 دن تک جاری رکھیں۔ 21 دن کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 14 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ
اور اسم اعظم یا مہیمنو کو 41 مرتبہ ورد کرنے کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ جلد ہی ہر شخص کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی یا بہن کسی عہدے پر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ عہدہ تا زندگی قائم رہے، یا پھر وہ گھر میں بڑا ہے اور چاہتا ہے کہ تمام گھر والے اس کی عزت کریں اور ادب سے پیش آئیں، تو ایسے میں اس بھائی یا بہن کو چاہیے کہ وہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور اسم اعظم یا مہیمنو کے اس وظیفہ کا معمول بنا لے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھائی یا بہن بیان کیا گیا وظیفہ نہ کر سکے تو وہ ہم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اور اسم اعظم یا مہیمن کا نقش مبارک منگوا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش کی بھی آپ کو وہی برکات حاصل ہوں گی جو کہ آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اور اسم اعظم یا مہیمنو کی حاصل ہونی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے 99 صفاتی نام موجود ہیں اور یہ نام قرآن کی ہر مقدس جلد میں سورہ فاتحہ سے پہلے موجود ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کی آسانی کے لیے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سے پہلے درج کیے گئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں ہر مسلمان کی ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہر نام لامحدود برکات کے حامل ہے۔ اس کے علاوہ جب اللہ کو اس کے صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو یہ دعا ہے، اور دعا کی برکات حاصل کرنے کے لیے زمانہ قدیم سے اللہ کے 99 نام ورد کیے جاتے رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے 99 ناموں کی برکت سے دشمن سے نجات اور حفاظت اور دشمن کو ذلیل کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ کے 99 نام تمام روحانی طاقتوں کا مجموعہ ہے، اور انہی ناموں میں کوئی ایک نام اسم اعظم ہے، اور جس فرد کو اسم اعظم حاصل ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات دشمن سے نجات پانا فرد کو ناممکن لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض افراد اپنے طاقتور دشمن کی وجہ سے بھی شدید خوف کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ دشمن ہمیشہ کالا جادو کا سہارا لے کر معصوم افراد کی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے 99 ناموں کی برکت سے ہم دشمن سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور دشمن کو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہن دشمن کی وجہ سے خوف زدہ ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے دشمن خوف اور ہر پریشانی سے نجات کا راستہ موجود ہے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بعض اوقات کسی دشمن سے نجات پانا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی صورت میں دشمن کو تباہ کر کے ہی اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دشمن کو تباہ کرنے کے روحانی اعمال صرف اس وقت کرنے چاہیے جب آپ کے پاس دشمن سے نجات کا کوئی راستہ موجود نہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ حق پر ہیں تو ایسی صورت میں دشمن سے نجات پانے اور اسے سزا دینے کے لیے اللہ کے 99 صفاتی ناموں کا ورد بے حد افضل ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اللہ کے 99 ناموں میں سے ہر ایک نام کو 9 مرتبہ ورد کریں، اور آخر میں آپ دوبارہ 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر دیں، اور یہ روحانی عمل آپ 21 دن تک لگاتار جاری رکھیں۔ 21 دن تک روزانہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے دشمن کو ایسے نقصانات کا سامنا ہونے لگے گا جس کی وجہ سے وہ آپ کو نقصان دینے کا ارادہ
ترک کر دے گا۔ اس کے علاوہ بیان کیے گئے روحانی عمل کی برکت سے آپ کے دشمن کو ناقابل تلافی نقصان بھی مل سکتا ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی نام آپ کو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سے پہلے حاصل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی دشمن سے پریشان ہے، اس دشمن سے اس کو جان کا خطرہ لاحق ہے، تو ایسے میں اس بھائی یا بہن کو چاہیے کہ وہ بھی 99 ناموں کا یہ وظیفہ کر لے۔ اس کے علاوہ کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے جان کا خطرہ ہے، اس بھائی یا بہن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے 99 ناموں کا ورد کثرت سے کرے یا پھر 99 ناموں کا وظیفہ ادا کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس وبائی بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ وظیفہ نمبر 13، یا نافع یا مہیمن اللہ کے صفاتی نام ہیں، جس میں یا نافع کے معنی نفع دینے والے اور یا مہیمن کے معنی نگہبانی کرنے والے کے ہیں، اور جب ان دونوں اسم اعظموں کے ساتھ یا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک دعا بن جاتی ہے۔ یا نافع یا مہیمن کا وظیفہ ہر اس کام کے لیے کیا جاتا ہے جس میں انسان کو نفع کی ضرورت ہو۔ نفع دنیا داری کے حوالے سے بھی ہماری اہم ضرورت ہے، اور آخرت میں نفع حاصل کرنے کے لیے ہی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا انجانے میں کیا گیا گناہ ہماری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کی صفت النافع پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ کی ذات ہماری نیکیوں کو تباہ ہونے سے بچا لیتے ہیں اور اس کا نفع ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا داری میں ہمارے بہت سے ایسے کام ہیں جن میں ہمیں نفع کی ضرورت ہوتی ہے، اور نفع حاصل کرنے کے لیے ہی ہم کام کرتے ہیں۔ لہٰذا جن کاموں کا نفع حاصل کرنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، ان کاموں میں ترقی اور کامیابی کے لیے یا نافع یا مہیمن کا وظیفہ کرنا بے حد افضل ہے، یعنی کہ نوکری، کاروبار، سفر، تجارت، پراپرٹی، دکان اور اسی طرح کے دیگر کاموں میں زیادہ نفع اور خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو یا نافع یا مہیمن کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ اس وظیفہ کو محبت سے کر لیں، انشاءاللہ آپ نفع میں رہیں گے۔ یاد رہے کہ یا نافع یا مہیمن کا وظیفہ دراز عمر، حسن، صحت، اچھی سوچ، عزت، رزق اور مال میں اضافہ، نفع اور خیر و برکت کے لیے بے حد افضل ہے۔ یا نافع یا مہیمن کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ جمعہ کے دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں، اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد و آل محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ ملک تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ 1100 مرتبہ اللہ پاک کے صفاتی نام یا نافع یا مہیمن کا بہت محبت اور عقیدت سے ورد کریں، اور اس وظیفہ کو آپ 11 دن تک جاری رکھیں۔ جب آپ کے وظیفہ کے 11 دن مکمل ہو جائیں تو آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ اسم اعظم یا نافع یا مہیمن ورد کرنے کی عادت ڈال لیں، اور اس میں آپ بلا مجبوری ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو زندگی کی آخری سانس تک ہر کام میں نفع ملتا رہے گا، اور اس کے بعد آپ کو آخرت میں بھی اللہ کی ذات آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کے اعمال کا آپ کو نفع عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں آسانی لانے کے لیے آپ یا نافع یا مہیمن کا یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا نافع یا مہیمن کا وظیفہ نہ کر سکیں تو دنیا میں نفع حاصل کرنے کے لیے اور خیر و برکت کے لیے آپ ہم سے یا نافع یا مہیمن
मुहैमिनू का नक्श मुबारक ज़रूर मंगवा लें। इंशाअल्लाह इस नक्श मुबारक की भी आपको वही बरकत हासिल होंगी जो कि या मुहैमिनू या नाफिऊ के वजीफा से हासिल होनी है।